हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज वीडियो रे तुम 10th क्लास MIL बुक रो चिलिकार सायंतन दृश्य पद्य को आवृत्ति करिबा एवं आलोचना करिबा। प्रथम कवि परिचय देखि नबा। एही पद्यर कवि हेउचंती राधानाथ राय। से 1848 मसीह जन्म ग्रहण करी 1908 मसीह मृत्युवरण करथिले। आधुनिक ओडिया काव्यधारार भित्ति संस्थापक कविवर राधानाथ राय बालेश्वर जिल्लार सोर निकटवर्ती केदारपुर गाँव में जन्मग्रहण करथिले। से क्यों गाँव में जन्मग्रहण करथिले? बालेश्वर जिल्लार सोर निकटवर्ती केदारपुर गाँव में से जन्मग्रहण करथिले। 19 शताब्दी रे शिक्षकरू से बंग बिहार ओडिशा विद्यालय समूहर शिक्षा विभाग रे इन्स्पेक्टर होई पारिथिले। नुआ रीति रे ओडिया काव्य रचना करी चर्चित होइथिबा राधानाथंक कवि कीर्तिर गौरवावह कृति मध्यरे केदार गौरी, नंदिकेश्वरी, चंद्रभागा, उषा, पार्वती, चिलिका, महायात्रा, उर्वशी आदि काव्य ओ सर्वेशांगनो जननी भारत धरणी कल्पल तेयं भारत गीतिका रचना राधानाथंक संस्कृत गीति प्रतिभार अपूर्व स्वाक्षर बहन करे। अनुदित कृतिर स्वाक्षर मेघदूत और तुलसी स्तबक। राधानाथंक बहुपाठिता पांडित्य और कवित्वर उच्च कोटीर निदर्शन। प्रकृति को नायिका करी चिलिका खंडकाव्य रचना करिबारे तांको वैशिष्ट्य स्वीकृत। चिलिकार सायंतन दृश्य अंशटी चिलिकार खंडकाव्यरू आनीत। चिलिकार सायंतन दृश्य पद्यटी चिलिकार खंडकाव्यरू आसीअछि। एथिरे संध्याकालीन चिलिकार मनोरम दृश्य वर्णना करा जाइछि। कवि सूर्यंक गीतामृत स्मरण, जातीय भावनार उद्वेलन, जीवन प्रति शाश्वत वार्ता और कविंक सौंदर्य चित्तवृत्ति आदि एथिरे प्रकाशित। एबे पद्यटी को आवृत्ति करिके आलोचना करिबा। प्राची मूल एबे मीनजीबी नावे छायाकारे चित्र दिशे ठाबी ठाबी। तो पूर्व दिगरे संध्या समय रे कौन हुए ना मीनजीबी मानकर जो नौका गुड़िकर छायाचित्र बा अस्पष्ट चित्र कौन हुए ना स्थाने स्थाने देखा जाई थाई। नेक्स्ट पद मत्स्यधरी सेहु समुद्र मुहाणे निज गृह कथा भावी एक ध्याने। अर्थात चिलिकारे मीनजीबी माने जेतेबेले समुद्र मुहाणे माछ धरी सारंती संध्या समय रे तांको घर कथा जेतेबेले मना पड़ी जाए सेमाने कौन करंती ना निज गृह प्रत्यावर्तन करंती। नेक्स्ट पद भालेरी शिखरे संध्या तारा देखी आसंती पटिका मोहल्ला से टेकी। अर्थात जेतेबेले भालेरी पहाड़र शिखर रे बा श्रृंगरे बा अग्रभागरे संध्या तारा देखंती सेमाने कौन करंती ना सेमाने समुद्ररू बा चिलिकारु पलाई आसंती। निजर पाल टंगा डंगा को सेमाने महा आनंदरे से पालगुड़ी को टेकी सेमाने निजर गृह को प्रत्यावर्तन करंती बा फेरी आसंती। नेक्स्ट पद तांको कंठू कवि सूर्य गीतामृत दूरु बही आणे चिलिका मारुत। अर्थात पिला माने जो कवि सूर्य बलदेव रथ जी दिन जगन्नाथ को मध्य कविता माध्यम रे गाली देथिले ताहेले ए जो चिलिकार जो मीनजीबी माने बा मत्स्यजीबी माने समुद्र मुहाणरू अति आनंदित मन नहीं जेतेबेले भालेरी शिखर रे संध्या तारा को देखिछंती गृह को प्रत्यावर्तन करुछंती। कवि सूर्य बलदेव रथंकर गीतामृत को गान करी चली आसुछंती एवं तांकर जो कंठरू गीतामृत बा कवि सूर्यंकर गीत जो बाहरी आसुछि बा बही आसुछि ताकू किए आणुछि ना चिलिकार पवन। मीनजीबी मानकर कंठरू कवि सूर्यंकर जो अमृत रूपक गीत गुड़िक चिलिकार पवन बही आणे। सेमाने सेठू जेतेबेले माछ धरी घर को फेरुथांती सेमाने सेतेबेले कौन करंती ना सेमाने सेतेबेले कवि सूर्य बलदेव रथंकर गीत को गान करंती। नेक्स्ट पद उल्लासर आत्मा प्राय गीततान ह्रद नीलवक्षे करे अधिष्ठान। अर्थात जो मत्स्यजीवी मानकर कंठरू जो बही आसुथिबा बा झरी आसुथिबा कवि सूर्य बलदेव रथंकर गीत चिलिकार नीलह्रद वक्षरे अवस्थित हुए। नेक्स्ट पद हसंती चौदिगे मधुर हासिनी दिगंगना ज्योत्स्ना दुकूल बासिनी। अर्थात
ଚିଲିକାରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଥିବା ଦିଗବଧୂମାନେ ଦିଗଙ୍ଗନାମାନେ ଆଜି ହସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ରରଶ୍ମି ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ଦିଗଙ୍ଗନାମାନେ ଆଜି ମଧୁର ହାସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତାମୃତକୁ ଧୀବରମାନେ ବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଗାନ କରି କରି ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରୁ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୀତ ସ୍ୱର ବା ତାନ ଏହା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଚିଲିକାର ନୀଳ ବକ୍ଷରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚୌଦିଗ ପାଳିକା ବା ଦିଗଙ୍ଗନାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ହାସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି ମଧୁର ହାସିନୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଦ ଭାବାନ୍ତର ପୁଣି କ୍ଷଣେ କରେ ଜାତ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯେ ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନସ କନ୍ୟା ଚିଲିକା ପ୍ରକୃତିକୁ ନାୟିକା କରି ଏଠି ସଜେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟରେ ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜ୍ୟାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବଖାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୀନଜୀବୀମାନେ ବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ପାଲ ଟାଣି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାବାନ୍ତର ଦେଖାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଭାବାନ୍ତର କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଭାବ ମାନେ ଭାବାନ୍ତର। ତାହେଲେ ଦିନସାରା ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୃତ ରୂପକ ଗୀତକୁ ଗାନ କରି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୃତ ରୂପକ ଗୀତକୁ ଗାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଛି? ଭାବାନ୍ତର ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗୀତିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଭାବାନ୍ତର ଜାତ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଥିବେ ସଙ୍ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିଦେବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଖୁସି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଚିଲିକାରୁ ସେମାନେ ମାଛ ମାରି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଗୀତ ଯେଉଁ ଗାନ କରନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ଭାବାନ୍ତର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଭାବାନ୍ତର ଦେଖାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୀତଟି ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିନସାରା ଶ୍ରମ ତାହା କମି କମି ଆସିଲାଣି, ଲାଘବ ହେଲାଣି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୁସି ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଦ ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପେ ମନ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ କରେ ବିଚରଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହେଲେ ସଙ୍ଗୀତର ଆବେଶରେ ଯେଉଁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ସେ ସମୟର ସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାମାନେ ଯିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତର ଆବେଶରେ ସଙ୍ଗୀତର ଆସକ୍ତିରେ ସଙ୍ଗୀତର ଆହ୍ଲାଦରେ ସଙ୍ଗୀତର ଭାବ ବିଭୋଳରେ ତାଙ୍କର ମନ କ'ଣ ହୋଇଛି ଆଜି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶକୁ ଯାଇଛି ଆଜି ବା ତାଙ୍କ ମନ ପଞ୍ଚଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ତା ସ୍ଥାନରୁ ମନ ଆଜି ବାହାର ହେଇଛି ଏବଂ ଦୂର ପ୍ରଦେଶରେ ତାଙ୍କର ମନ ଆଜି ବିଚରଣ କରୁଛି। ଖୁସି ମନରେ ସେମାନେ ଆଜି ଗାଉଛନ୍ତି ଗୀତ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଦ ଚାଲିଯାଏ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ କିଲୋଡ଼ି ବା ଆସେ ସେହି ତା ନ ଜାଣେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହେଲେ ଚାଲିଯାଏ ମନ ଆଜି। ତାହେଲେ ଆଜି ଯାହାର ମନ ଉଡ଼ିଯାଇଛି କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ମନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ମନ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି, ମନ କ'ଣ ଲୋଡ଼ୁଛି ମନ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶକୁ ଯାଇକି ସିଏ ସେଇଠି ବିଚରଣ କରୁଛି। କାହା ଯୋଗୁଁ ନା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତାମୃତ ଯୋଗୁଁ। ନେକ୍ସଟ ପଦ ଧନ୍ୟ ସେହି ଯାର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି ଏଳିଲା ରଚନ୍ତି ଦେବୀ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହେଲେ ଏଠି ସେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜ ବକ୍ଷ ପ୍ରଦେଶରୁ କ୍ଷୀର ନିଗାଡ଼ି ଦେଇ ପାନ କରାଇଛନ୍ତି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ତାହେଲେ ଏଠି ସେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି
एवं एठी मध्य आपण माने जदि बुझिबे एठी मध्य से जगत ईश्वर जगतेश्वर को मध्य एठी धन्य बोली कुहा जाइछि। काहेकि ना तांको आज्ञा रे सरस्वती आज ए लीला रचना करिसंती एवं एठी मध्य कवि सूर्य बलदेव जो बागीश्वरी को आज्ञा पाई जो कविता रचना करथिले ताहा मध्य आज समस्तंकु चिर सुख प्रदान करुछि बा चारिआडे जो दिगंगना माने आज शांत होइछंती बा प्रसन्न चित्तरे अछंती बा हसुछंती एवं जो चिलिकार नील जलराशि आज जो संगीतर तानरे अधिष्ठान होइछि बा संगीत चारिआडे खेली जाइछि ताहेले एहाकु किए रचना करिसंती बागीश्वरी। तेणु एठी सरस्वती बागदेवी एवं वीणा पाणी कण करुछंती लीला करुछंती एवं से धन्य जहार आज्ञा को शिरे धरी जहार आज्ञा को मस्तकरे बहन करी जे एही भली गीत रचना करि पारे से हेउछि धन्य। काहेकि ना ये लीला केवल बागीश्वरी करि पारंती। माँ बागीश्वरी मूर्ख कालिदासरु कालिदास पंडित करि देथिले माँ बागीश्वरी। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज एते बड़ कवित्वर अधिकारी केमिति होइथिले काहेकि ना तांको कंठरे माँ बागीश्वरी अवस्थान करिथिले। एही भली कवि सूर्यंकर कंठरे मध्य माँ बागीश्वरी अधिष्ठान होइछंती। नेक्स्ट पद धन्य रथे तुम्भ जन्म शुभक्षणे मृत्युंजय तुम्भे उत्कल भुवने अर्थात हे रथे बोली संबोधन करिसंती। कवि सूर्य बलदेव रथ जानिछंती केबे जन्म होइतिले 1799 मसीहारे बड़खेमुंडी गंजाम ठारे माघ मासर बसंत पंचमी तिथि से जो शुभक्षण रे जन्म लाभ करथिले एवं से आज मृत्युंजय मृत्युंजय कहिले शिवं को बुझाए किंतु एठी से शिव नुहंती। मृत्युंजय माने मृत्यु को जय करि जाइछंती। ये उत्कलर स्वर्गरे बा उत्कलर स्थान रे से कौन होइछंती ना मृत्यु को से जय करि जाइछंती। कवि सूर्य बलदेव रथ एठारे कविवर राधानाथ राय कहउछंती जे धन्य तुमे जो शुभक्षण रे जन्म लाभ करिथिल तुमे आज एई उत्कल भुवन रे एई मर्त्य रे तुमे आज कौन होइछ मृत्युंजय होइछ। तेणु एई जो चिलिका खंड काव्य रे तांको कथा को मने पकाइछंती तांको कथा को वर्णना करिछंती कविवर राधानाथ राय। नेक्स्ट पद तुम्भ माटी देह ग्रासीची श्मशान मात्र जसो देहे तुम्भे आजुष्मान अर्थात तेणु एठारे कविवर राधानाथ राय कहउचंती हे रथे तुम्भर माटी देह को ए माटीर पितुली को बा तुम्भर जो पंचभूतरे गढ़ा होइतिबा शरीर को आज श्मशान गिली पकाइछि बा ग्रासीछि। माटी आज कौन करिछि एई जो श्मशानर माटी पाटी आँ करी कवि सूर्य बलदेव रथंकु चाटी पकाइछि किंतु जो यशस्वी शरीर करिथिले चारिआडे माने आमे आठगड़ पाटना देखिबा बा आमर बड़खेमुंडी कथा देखिबा बा आमे देखिबा जदि जलांतर बा पुरी सबुठी पांडित्य हासिल करिसंती बा सम्मानर अधिकारी हेइसंती कवि सूर्य बलदेव रथ। तेणु से जश देह तांको यशस्वी शरीर से यशस्वी शरीर रे से आज आयुष्मान आयुष्मान कहिले दीर्घ आयुष युक्त बा दीर्घजीवी। तेणु से आज दीर्घजीवी पालटी जाइछंती। सीए आज तांको जो मर शरीर बा तांकर जो माटीर देह को आज श्मशान ग्रास करिछि बा श्मशान रे से विलीन होई जाइछंती इहधाम छाड़ी पलाइछंती किंतु तांकर जो यशस्वी देह सेथिरे से आज आयुष्मान हेइछंती बा दीर्घ आयुष युक्त हेइछंती। नेक्स्ट पद मीन आकर्षण आसे पतपाल तरणी रे जाली देलाणी मसाल अर्थात मीनर आकर्षण रे पोतपाल अर्थात नाविक ताहेले मीन मानंकु से आकर्षण करिबा आशारे बा मीन मानंकु धरिबा आशारे बा मीन मानंकु आकर्षित करिबा पई से कौन करि देलाणी तरणी माने डंगा से डंगारे मसाल जाली देलाणी। नेक्स्ट पद भावे पाप मूर्ति परि अटइसे स्पर्शे मारात्मक रूपे रम्य दिशे अर्थात ये जो अति आकर्षण आज सृष्टि हेउछि मीनजीवी मानंकु आकर्षण करिबा पई पोतपाल बा नाविक जो मसाल जाली देछि
ଏହା ସଂସାରରେ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ତୁଲ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଏହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ମାରାତ୍ମକ। ତାହେଲେ ରୂପରେ ସେ ରମ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଭାରି ଚିକିଣିଆ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଛୁଇଁଲେ ଭାରି ବିପଦ। ମାଛମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଲା ବା ମଶାଲଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ଆଶାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ, ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପାପ ଗାତରେ ଯେମିତି ଅଜ୍ଞାନଟିଏ ଆଜି ପଡ଼ିଯାଏ, ଅଜ୍ଞାନ ବା ଯେଉଁ ପାପୀ ବା ଅଧମଟିଏ ଯେଉଁ ପାପ ଗାତରେ ପଡ଼େ, ମୀନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେଇଭଳି ହୋଇଛି। ତରି ଗର୍ଭରେ, ତରି ମାନେ ନୌକା, ନୌକା ଗର୍ଭରେ ମୀନମାନେ ଆଜି ଡେଇଁକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ତରଣୀରେ ବା ଡଙ୍ଗାରେ ନିଆଁ ଜାଳି ମାଛମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା ଏହା ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ରମ୍ୟ ରୂପେ ରମ୍ୟ ଦିଶେ। ରୂପରେ ଏହା ଆମକୁ ରମଣୀୟ ଦିଶିବ, ଶୋଭନୀୟ ଦିଶିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶରେ ଭାରି ମାରାତ୍ମକ। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ତରଙ୍ଗେ ଦୋହଳି ଦୋହଳି ବୋଇତ, ଥରେ ଦିଶେ ଥରେ ହୁଏ ଅନ୍ତର୍ହିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଚିଲିକାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ମାଛ ଧରିବାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କୌଶଳତାକୁ କବି ଅତି ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କବି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ବୋଇତ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ତରଙ୍ଗରେ ବା ସମୁଦ୍ରର ନୀଳଢେଉରେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି କେତେବେଳେ ଦିଶୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ଦୁଃଖୀ ମନେ ଆଶା ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ପ୍ରାୟ ଶିଖା ଉଠେ ପଡ଼େ ଘନ ଘନ। ତାହେଲେ ଦୁଃଖୀର ମନର ଆଶା ଯେବେ ଉଠୁଥାଏ ପଡ଼ୁଥାଏ, ସେଇଭଳି ପ୍ରାୟ ଶିଖା ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ବୋଇତରେ ମଶାଲ ଜାଳିଛନ୍ତି, ମଶାଲର ଶିଖା କେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ତ କେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଛି। ଘନ ଘନ ମାନେ ଘନ ଘନ କେତେବେଳେ ଉଠେ କେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଘନ ଘନ କେତେବେଳେ ଉଠେ କେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଛି। ବା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଦୁଃଖୀ ଲୋକର ମନରେ ଆଶା ନିରାଶାର ଉଦ୍ବେଗ ହେଲା ଭଳି, କେତେବେଳେ ଆଶା ଜାତ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଆଶା ତାର ନିରାଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦୁଃଖୀ ମନର ଆଶା ଯେଉଁ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହେଲା ଭଳି ସେଇ ଯେଉଁ ବୋଇତରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିଶିଖା ଘନ ଘନ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ନା ତରଙ୍ଗରେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ବୋଇତ ଆସୁଥିବାରୁ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ସେଇ କଥାଟାକୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ଶିଖା ଉଠୁଛି, କେତେବେଳେ ଶିଖା ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଖାକୁ କବି ଦୁଃଖୀ ମନର ଆଶା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ନିଶା ଗମେ କ୍ରମେ ଲୋକ କୋଳାହଳ, ନିବର୍ତ୍ତି ଅବନି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ। ନିଶା ଗମେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶା ଆଗମେ ବା ରାତି ଆସିଯିବା। କୋଳାହଳ, କୋଳାହଳ ମାନେ ଗୋଳମାଳ। ତାହେଲେ ରାତି ଆସିବାରୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେଥିରୁ ଅବନି କ୍ଷାନ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଅବନି ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚଳ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆସିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ କମିଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆସିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ କମିଯାଏ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ କମିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚଳ ବା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ଜଳସ୍ଥଳ ନଭ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ, ସୃଷ୍ଟି ଦିଶେ ଯେହ୍ନେ ପାରଦ ଧୌତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ, ପରିପ୍ଲୁତ, ପରିପ୍ଲୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ବା ସିକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ଲାବିତ। କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଜଳସ୍ଥଳ ଏବଂ ନଭ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣରେ ଆଜି ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ଗାଧୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ଯେଉଁ ଧଳା ବା ଶୁଭ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ଚାରିପଟ ବା ଚତୁର୍ଦିଗ, ଜଳ ସ୍ଥଳ ବା ଆକାଶ ସବୁ ଆଜି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀ କିଭଳି ଦିଶୁଛି, ଯେପରି ପାରଦ ଧୌତ ମାନେ ପାରଦରେ କିଏ ଯେପରି ଧୋଇ ଦେଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ପାରଦ ଦେଖିଥିବେ। ପାରଦ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ୍ର ରଙ୍ଗର ଧାତୁ। ପାରଦରେ ଯେପରି ଆଜି ପୃଥିବୀକୁ କିଏ ଗାଧୋଇ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ନଭ ଆଜି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ପରିପ୍ଲୁତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି
ବା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ପାରଦରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ବା ସିକ୍ତ ବା ଓଦା ହେଇଥିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନେକ୍ସଟ ପଦ ପ୍ରତିବିମ୍ବରାଜି ଦ୍ୱୀପଶୈଳ ତଳେ ସ୍ପଷ୍ଟାକାରେ ଶୋଭେ ହ୍ରଦ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କର ବା ଦ୍ୱୀପମାନଙ୍କର ତଳେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଛି? ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାରରେ ହ୍ରଦ। ହ୍ରଦ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବରାଜି ଶୋଭା ପାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଦ କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାନବେ ଭାସି ଦିଶନ୍ତି ବିଶଦ ଗିରି ବନନାସୀ। କ୍ଷୀରୋଦ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୀରସାଗର ବା କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର। ସୋଦର ମାନେ ସହୋଦର ବା ଭାଇ। ବିଶଦ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ମଳ ବା ପରିଷ୍କାର। ନାସୀ କହିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳ ଭାଗଟା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ବା ଜଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ପଶି ଯାଇଥାଏ ତାକୁ ନାସୀ କହନ୍ତି। କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର ମାନେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରର ଭାଇ। ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ସମୁଦ୍ର ବା କ୍ଷୀରର ସମୁଦ୍ର ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଭାଇ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣରେ ଗିରି ବନ ନାସୀ ସବୁ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଦ ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରେ ମସୃଣ ଉପଳେ ଜକ ଜକ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରତିଫଳେ। ସ୍ନିଗ୍ଧ ମାନେ କୋମଳ, ତରୁ ମାନେ ବୃକ୍ଷ, ଉପଳେ ମାନେ ବାଲି ଗରଡ଼ା ବା ପଥର ଖଣ୍ଡ, ମସୃଣ ମାନେ ଚିକ୍କଣ। ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତରୁମାନଙ୍କର କୋମଳ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପତ୍ର ଉପରେ ଆଉ ଚିକ୍କଣ ବାଲି ଗରଡ଼ା ଉପରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଜକ ଜକ ବା ଝିଲିମିଲି ବା ଚିକିମିକି ହୋଇ ପ୍ରତିଫଳନ କରେ। ନେକ୍ସଟ ପଦ ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ତନୁ ଭଳି ଛାୟା ମିଶ୍ର କରେ ଶୋଭେ ବନସ୍ଥଳୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ାରେ ଯାହାର, ତନୁ ମାନେ ଶରୀର ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ପରେ ଶୋଭିତ। ସର୍ପରେ କିଏ ଶୋଭିତ? ନା ଶିବ। ସର୍ପରେ ଶୋଭିତ ଶିବଙ୍କର ଶରୀର ଭଳି ଆଜି ଏହି ବନସ୍ଥଳୀ ବା ବନ ପ୍ରଦେଶରେ ଛାଇ ଆଲୁଅର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀରବ ଗିରିବନ ଦେଶ ନାହିଁ ଏଥି ନର ଚହଳର ଲେଶ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମାନେ ଧୀର, ନୀରବ ମାନେ ଶବ୍ଦ ଶୂନ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଗିରି ପାହାଡ଼ ବନଦେଶ ସବୁ ଆଜି ନୀରବ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରଜନୀ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଲୋକ କୋଳାହଳ ଟିକେ କମିଯାଏ। ଲୋକ କୋଳାହଳ କମିଗଲା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ନୀରବତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ନର ବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚହଳର ଲେଶ ନାହିଁ। ଚହଳ କହିଲେ କୋଳାହଳ, ଗୋଳମାଳ ବା ଚିତ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଚିଲିକା ତୀରସ୍ଥ ବା ଚିଲିକା ପାଖରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚହଳର ଲେଶ ନାହିଁ ଏବଂ ଗିରିବନ ଦେଶ ଆଜି ପୁରା ନୀରବ ବା ନିଶବ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପଦ ଦୂର ଝରନାଦ ଝିଙ୍କାରି ଝଙ୍କାର କରେ ନିଶିଥିନି ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚାର। ନିଶିଥିନି ମାନେ ରାତି ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବା ରାତିରେ ବା ରାତିର ପ୍ରଭାବକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରେ? ଝିଙ୍କାରିର ଝଙ୍କାର ବା ଝି ଝି ଶବ୍ଦ। ଦୂରର ଝରଣା ଏବଂ ଝିଙ୍କାରିର ଝଙ୍କାର ରାତିର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଦ କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତ୍ୟଜି ଲୋକାଳୟ ଶାନ୍ତି କି ଏ ସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ। ଉପଦ୍ରବ ମାନେ ଉତ୍ପାତ, ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବା ଅଶୁଭ ଘଟଣା ଅର୍ଥାତ୍ କଳି। କଳି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କଳି ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚାରି ଗୋଟି ଯୁଗ ଅଛି, ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଏବଂ କଳିଯୁଗ। ତାହେଲେ ଏଠି ଏଇ କଳିଯୁଗର କଥା କୁହାଯାଇଛି। କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଳିର ଉତ୍ପାତରେ କଳିର ଉପଦ୍ରବରେ ଲୋକାଳୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଚିଲିକାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଲିକାରେ। କାହିଁକି ନା କଳିର ଉପଦ୍ରବରେ ବା କଳିର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳରେ ବା ଚିଲିକା ସ୍ଥଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ପଦ ଚିଲିକା ତୋହର ଏହି ଶୋଭାବନ ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଚିଲିକାକୁ ଏଠି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି।
हे चिलिका तोर एई शोभावन तोर एई सुंदरता तोर एई जो शोभनीय दृश्य वर्णर जो उत्सव ये वर्णोत्सवमय सूर्यंकर अस्तकालीन वर्णर जो चिलिका तीरस्थ स्नात हो जाए बा आमे जदि देखिबा सुंदर गिरी वन राजी सुंदर परिपाटी रे चिलिका सज्जित हो जाए। ये दृश्य ये जो संध्या समयर दृश्य अति आकर्षणीय तेणु यहाकू कविवर राधानाथ राय केते सुंदर भावरे वर्णना करिसंती। चिलिका खंडकाव्य जहाँ तांकर मानस कन्या बा जहाँ प्रकृति को जी कौन करिसंती नायिका रूपे गढ़िसंती एवं निजे नायक रूपे अवतीर्ण होई प्रकृति सहित अंतरंग बा आलाप करुचंती। ताहा देखंतु केते यथार्थ बा केते सुंदर लागुची तांकर एई कविताटी। ताहेले एई पद्यटी एठी सरिला। पिलामाने आशा करुछि तुमे भल भाबरे पद्यटी को बुझी पारिथिबो। जदि भिडियोटी भल लागि थाए ताहेले गोटिए गोटिए लाइक करि दियो। धन्यवाद।